میرے بھائی، اس لیے کہ اس امت کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جس طریقے سے تمام انبیاء اکرام میں رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں، تمام انبیاء میں سردار انبیاء ہمارے نبی ہیں، جس طریقے سے حضور علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی امت کا بھی مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ نے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ بھائی اور دوستوں، بزرگوں، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ چند روزہ ہے ہماری، مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کوئی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کوئی غربت میں زندگی گزارتا ہے، کوئی ہنسی خوشی سے زندگی گزارتا ہے، تو کوئی تندرستی میں زندگی گزارتا ہے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے بہرحال، نہیں چاہے شان و شوکت کے ساتھ رہو یا تنگی کے ساتھ رہو، زندگی تو گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تو دیکھا کہ ایک آدمی ایک پھٹی پرانی کمبل اوڑھ کر سو رہا ہے اور سرانے ایک اینٹ کا تھکیا لیے سو رہا۔ ایک اینٹ جو ہوتی ہے، اینٹ سرانے اینٹ کا تکیا رکھ کر پرانی کمبل اوڑھ کر سو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے اسے اٹھایا، جگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس طریقے سے سو رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت میں ہی ہوں۔ کیا کہنے لگا ہو؟ دنیا میں سب سے بڑا خوش قسمت میں ہی ہوں، اور دنیا میں سب سے خوش میں ہی ہوں۔ تو پھر دوسری بات اس نے یہ کی، کہنے لگا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، میں نے دنیا کو دنیا والوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے دوسرے الفاظ، میں نے دنیا کو دنیا والوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اب کہنے لگے کہ اے نوجوان، اب آرام سے سو جا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائی، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہماری مختصر سی زندگی۔ آج ہمارے دلوں میں حسد، اللہ اسے وطا دے دلانا منجے دیانی، دلوں میں گھمنڈ، اس کا خاص ہے نہ میرے کنے نہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی روزی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے کر ہی رہے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جتنا مقدر میں انسان کے اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنا دے کر ہی رہے گا۔ پھر شکایت کیسی، شکوے کیسے، حسد کیوں؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم سب کو حضور کی امت نے پیدا کی۔ بہت بڑا کرم میرے بھائی۔ ماشاءاللہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ قربانی آ رہی ہے، بقرعید آ رہی ہے، قربانی ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے حج و عمرہ کریں۔
माशाअल्लाह हुज्जाज इकराम जाके हैं, आए हैं, अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमा। मेरा भाई, उलमा इकराम क्या फरमाते हैं, अगर हम मक्के को जाएंगे या मदीने को जाएंगे तो हमें मालूम होगा कि दीन असल में क्या है। इसलिए कि हमें दीन बैठे बिठाए मिल गया, यहाँ पे दीन जो है हमें बैठे बिठाए मिल गया। अगर हम मक्के को जाएंगे, मदीने को जाएंगे, काबे का तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, जमरात में शैतान को कंकरियां मारेंगे, फिर वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम का जो शहर है मदीना, वहां जाएंगे, तो मेरे भाई हमें जो है दीन मालूम होगा, असल में दीन क्या है, असल में दीन क्या है। माशाअल्लाह हज का मौसम चल रहा, बहुत सारे मुल्कों से हुज्जाज इकराम माशाअल्लाह पहुंच गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हज को कबूल फरमाए, उनकी इबादतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हिस्सा शामिल फरमाए, और हम सबको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी सांस से पहले हज व उम्रा नसीब फरमाए। मेरे भाई, जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, वो हज को जरूर जाए, उम्रा को जरूर जाए, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। मलकुल मौत किसी भी पूछ को नहीं आते, पूछ को आते कि भाई मलकुल मौत किसी को भी पूछ को नहीं आते, कब जिस्म से रूह कब्ज कर ले, न दिन देखती, न रात देखती, न महीना देखती, न साल देखती, क्या भी देखते। अब तो ऐसा हो रहा, अल्लाह माफ फरमाए, अब तो ऐसा हो रहा, अल्लाह ताला माफ फरमाए, दुल्हन ब्यूटी पार्लर हो गई, वहां जो कब्ज हो गई, दुल्हा अभी 10 मिनट बाकी है निकाह के लिए, वहीं पे इंतकाल हो गया। कितने वाकयात जो आज पेश आ रहे, कितने वाकयात हैं जो बेशुमार वाकयात आज पेश आ रहे। मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी जिंदगी मुख्तसर सी दी, हम इस जिंदगी को अल्लाह के अहकाम पर चलकर जिंदगी गुजारें। हुजूर अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए, उस शरीयत को अपना कर जिंदगी गुजारें। सबसे पहले हम हमारे दिलों से हसद को निकालें, तकब्बुर को निकालें, घमंड को निकालें, बुराई को निकालें। हमारे दिलों के अंदर रियाकारी को भी हम हमारे दिलों से निकालें। जब इन चीजों को हम निकालेंगे तो मेरे भाई हमारी दोनों जहां की जिंदगी क्या है संवर जाएगी इंशाअल्लाह। मुख्तसर से जिंदगी है भी हमारी, क्या भी बड़ी जिंदगी नहीं। हम लोग क्या समझ रहे, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल जी को गए ना, हमें भी जीते रहेंगे आप लोग समझ, वैसा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिए, वो कई सी बड़ी बड़ी उम्रें उनकी। नहीं भाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बार 1000 साल, 1000 साल जिए उन्होंने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिए, कितनी बड़ी बड़ी उम्र है। 300 साल का बच्चा, जब 300 साल, जब पहले जमाने में जब बच्चे जीते थे, 300 साल का एक मरतबा बच्चा मर गया। 300 साल, 3 साल नहीं, 300 साल जी को बच्चा मर गया। अम्मा रोले को बैठी, मेरा बच्चा खाया भी नहीं पिया भी नहीं, चलेगा ना वो। कितने साल जिया बच्चा हो? 300 साल जिया, 30 साल नहीं, 300 साल जिया। अम्मा रोले को बैठी, मेरा बच्चा बड़ा छुआ भी ना, खाया भी नहीं पिया भी नहीं, चलेगा। तो वैसी उम्रें हुआ करती। मेरे भाई, वैसी उम्र हमारी नहीं है, मुख्तसर सी जिंदगी है हमारी। मेरे भाई, मरना बरहक है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ऐ मेरे हबीब, आप कह दें कि जो मौत जो है, आप जहां कहीं पर भी रहे, मौत तुम तक पहुंच कर रहेगी।